السلام علیکم، میرا نام ہے عدیل اقبال۔ دوستوں، کینیڈین آئی لینڈ نیو فاؤنڈ لینڈ سے تقریباً 600 کلومیٹرز کے ڈسٹنس پہ اور پھر سمندر میں تقریباً 12,500 فیٹ کی گہرائی میں ڈوبا ہوا ہے ٹائٹینک کا ریک۔ یہ ریک دو پارٹ میں وہاں موجود ہے، ایک بو اور اسٹرن، جو آپس میں تقریباً 800 میٹر کے فاصلے پہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ وہی ٹائٹینک ہے دوستوں، جو اب سے 112 سال پہلے یعنی 1912 میں اپنے پہلے ہی سفر میں ڈوب گیا تھا۔ 1500 سے زیادہ لوگ اس میں مارے گئے تھے۔ اتنے زیادہ لوگ مارے جانے کی وجہ سے اور اتنے بڑے جہاز کے پہلے ہی سفر میں ڈوب جانے کی وجہ سے یہ حادثہ آج بھی ایک بڑا حادثہ مانا جاتا ہے۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے 73 ایئرز تک کوئی بھی اس کے ریک کو ڈسکور نہ کر پایا۔ پھر 1985 میں سب سے پہلے رابرٹ بیلرڈ نے اس ریک کو ڈسکور کیا۔ اس کے بعد تو یہاں پہ کتنے ہی وزٹ کیے گئے، جس میں پال ہنری، جنہوں نے 35 پلس ٹائم اس ریک کے وزٹ کیے۔ اس کے بعد مشہور مووی ڈائریکٹر پروڈیوسر جیمز کیمرون نے بھی اس کے 30 پلس ٹائم وزٹ کیے۔ اسی طرح کا ایک وزٹ 18 جون 2023 میں 5 لوگوں نے ٹائٹن سبمرسیبل میں کیا، لیکن یہ لوگ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ وزٹ ان کی زندگی کا آخری وزٹ تھا۔ ان لوگوں میں شامل تھے سب سے پہلے پال ہنری، جو کہ 77 ایئرز کے تھے، مسٹر ٹائٹینک کے نام سے مشہور تھے کیونکہ 35 پلس ٹائم یہ آلریڈی ٹائٹینک کے ریک کا وزٹ کر چکے تھے۔ اس کے بعد ہیمش ہارڈنگ، جو 58 ایئرز کے تھے، ایک بڑے برٹش بزنس مین تھے اور ان کے گینیز بک میں 3 ورلڈ ریکارڈ آلریڈی شامل تھے۔ پھر پاکستانی بزنس مین شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان داؤد، جن کی ایج صرف 19 سال تھی، یہ دونوں بھی اس وزٹ میں شامل تھے۔ سلیمان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کافی ڈرے ہوئے تھے، لیکن اپنی فادر کی خوشی کے لیے وہ اس وزٹ کا پارٹ بنتے۔ اور اس کے بعد اسٹاکٹن رش، جو کہ ٹائٹن کے پائلٹ بھی تھے، اور ان کی وائف وینڈی رش گریٹ گریٹ گرینڈ ڈاٹر تھی آئزاڈور اسٹراس اور آئیڈا اسٹراس کی۔ یہ دونوں ہی ٹائٹینک کے اس پہلے سفر میں ہی ڈوب گئے تھے۔ دوستوں، آپ کو یہ جان کے بڑی حیرت ہوگی کہ سمندر میں صرف 650 فیٹ پر ہی کافی حد تک اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک ٹوائلائٹ زون شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد مزید گہرائی میں 2600 فیٹ پر جائنٹ اسکوڈ سوئم کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بہت ہی خوفناک قسم کے جانور ہوتے ہیں جن کو دیکھ کر کے آپ ڈر جائیں گے، کیونکہ ان کی لمبائی 40 فٹ تک ہوتی ہے۔ اس کے بعد 3600 فیٹ پر مکمل طور پہ اندھیرا چھا جاتا ہے۔ یہاں پر سورج کی روشنی بالکل بھی نہیں پہنچ پاتی، اور ٹائٹینک کا ریک جو کہ موجود ہے 12,500 فیٹ کی گہرائی میں، تو آپ لوگ خود اندازہ لگا لیں کہ وہاں پہ پانی کا پریشر اور اندھیرے کی کس قسم کی پوزیشن ہوگی۔ تو جہاں ٹائٹینک کا ریک موجود ہے یعنی 12,500 فیٹ پر، وہاں پر پانی کے سرفیس کے مقابلے پریشر 400 گنا زیادہ ہے۔ یعنی جو بھی سبمرسیبل یہاں بھیجی جائے وہ اتنی پاورفل ہونی چاہیے کہ وہ اس پریشر کو بیئر کر سکے۔ تو ٹائٹن سبمرسیبل، سب سے پہلے میں آپ کو یہ کلیئر کر دوں کہ یہ سبمرسیبل کیوں ہے، سب مرین کیوں نہیں ہے۔ دیکھیے، سب مرین اور سبمرسیبل میں ایک ڈفرینس ہوتا ہے۔ سب مرین جو کہ خود سے کیپیبل ہوتی ہے، پاورفل ہوتی ہے پانی میں جا کر کے واپس آنے کی، جبکہ سبمرسیبل کو پانی میں جانے، لانچ ہونے اور پھر واپس آنے کے لیے ایک سپورٹ شپ یا کہہ لیں ایک مدر شپ کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہاں ٹائٹن کے کیس میں مدر شپ ہے پولار پرنس۔ تو ٹائٹن، جس کی لینتھ 6.7 میٹر تک ہے، اس کا وزن 10,500 kg سے بھی زیادہ تھا۔ اس کے اندر بیٹھنے کے لیے سیٹس وغیرہ موجود نہیں تھی، مختصر سی باڈی تھی، 5 لوگ ہی سفر کر سکتے تھے، اور ایک اوپن کموڈ تھی جس میں کسی قسم کی کوئی پرائیویسی موجود نہ تھی۔ اس کی باڈی
जो कार्बन फाइबर की बनी हुई थी और दोनों तरफ 2 कैप्स लगे हुए थे जो टाइटेनियम के थे। और इसको चलाने के लिए एक वीडियो गेम की जॉयस्टिक दी गई थी, वही इसको अप डाउन और लेफ्ट राइट करती थी। टाइटन के इस पूरे सफर को चलाने वाली कंपनी का नाम था ओशियन गेट, जो 2009 में स्टॉकटन रश ने बनाई थी। ये वही स्टॉकटन रश है जो पायलट भी थे टाइटन के, और ये इस ओशियन गेट के सीईओ भी थे। इन्होंने 2009 में इस कंपनी को बनाया। इस कंपनी का काम था अमीर लोगों को डीप सी एक्सपीडिशन एज ए टूरिज्म कराना। यहाँ आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं अमीर लोग क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि टाइटन के एक टिकट की कीमत 2,05,00,000 रुपए से भी ज्यादा थी। तो आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई भी मिडिल क्लास तो इसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता। ओशियन गेट जनवरी 2021 से टाइटैनिक के रैक के विजिट लोगों को करवा रही थी। इसके पास और भी सबमर्सिबल्स मौजूद थी, लेकिन इसने टाइटन को ही इसलिए चूज किया क्योंकि टाइटन समंदर की गहराई में 12,500 फीट से ज्यादा गहराई तक जा सकती थी। तो टाइटन पानी में डाइव लगाता है। ये डाइव तकरीबन 9 सवा 9 के बीच लगाई गई। तकरीबन 11:15 बजे अचानक टाइटन का कनेक्शन पोलार प्रिंस से ब्रेक हो जाता। इनके दरमियान आपस में डिसाइड ये हुआ था कि टाइटन हर 15 मिनट के बाद पोलार प्रिंस को सिग्नल भेजेगी। जब 11:15 बजे कनेक्शन ब्रेक हो जाता है तो सिग्नल आना खत्म हो जाता है। अब पोलार प्रिंस को ये पता नहीं होता कि टाइटन कहाँ मौजूद है। जब ये सिग्नल ब्रेक हुए थे तब तक टाइटन टाइटैनिक के रैक से तकरीबन 200 मीटर के फासले पर मौजूद थी। 4:30 बजे के वक्त टाइटन को अपना विजिट पूरा करके वापस पानी की सतह पे आना था। लेकिन जब 4:30 बज जाते हैं तो पोलार प्रिंस थोड़ा वेट करने के बाद 7:10 पर यूएस कोस्ट गार्ड को इन्फॉर्म कर देता है। यूएस कोस्ट गार्ड के पास टाइटन को सर्च करने के लिए सिर्फ 4 दिन ही मौजूद होते हैं। उसकी वजह ये थी कि टाइटन के अंदर सिर्फ 96 आवर्स की ही ऑक्सीजन मौजूद थी और उनके पास जो सर्चिंग एरिया था वो 25,000 किलोमीटर का था। तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक टाइटन जिसकी लेंथ सिर्फ 7 मीटर से भी कम है, उसे 25,000 किलोमीटर में 4 दिन के अंदर ढूंढना नामुमकिन था। शुरुआत में 2 अमेरिकन और 2 कैनेडियन एयरक्राफ्ट सर्च करते हैं। उसके बाद कुछ शिप्स भी सर्चिंग का पार्ट बनते हैं और कुछ आरओवी भी सर्चिंग में लगाए जाते हैं। ये आरओवी रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स होती हैं जो खुद से ही पानी में सर्च करती हैं। इनको चलाया जाता है रिमोट कंट्रोल की मदद से। तो 22 जून 2023 तक ये सर्च मुसलसल चलती रहती है। जब एक आरओवी तकरीबन टाइटैनिक के बो से 600 मीटर के फासले पर सर्च कर रही होती है तो उसे पानी में कुछ रैक्स मिलते हैं, जो कि बाद में ये कंफर्म हो जाता है कि ये रैक्स टाइटन के ही। फाइनली ये डिसीजन कंक्लूड होता है कि टाइटन पानी का बेहद प्रेशर बर्दाश्त ना करते हुए कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोड हुई। दोस्तों, इम्प्लोजन फट जाने को कहते हैं और एक्सप्लोजन भी फट जाने को कहते हैं, लेकिन दोनों में एक डिफरेंस है। एक्सप्लोजन में जब धमाका होता है तो फोर्स बाहर की तरफ जाती है, जबकि इम्प्लोजन में धमाके की सूरत में फोर्स अंदर की तरफ, यानी किसी चीज का स्क्वीज होके तब करके फट जाना इम्प्लोजन कहलाता है। और कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन यानी किसी चीज का मिली सेकेंड में फट जाना कैटास्ट्रॉफिक इम्प्लोजन कहलाता है। नॉर्मली जो सबमरीन या सबमर्सिबल पानी में जाती हैं उनकी बॉडी स्टील, टाइटेनियम या एल्युमिनियम की बनी होती है, जबकि टाइटन को बनाया था कार्बन फाइबर से। ये टेस्ट भी नहीं किया गया था कि कार्बन फाइबर समंदर की इतनी गहराई में क्या सूटेबल रहेगा। एक्चुअली टाइटन का ये डिज़ाइन एक एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन था। यहाँ फील कुछ ऐसा होता है कि शायद स्टॉकटन रश ओवर कॉन्फिडेंट थे इस डिज़ाइन को लेकर के कि बगैर किसी टेस्ट के उन्होंने इस विजिट को करवाया। जैसा कि जेम्स कैमरॉन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि जब टाइटन डूबा तो इसकी बॉडी
मुकम्मल तौर पे इम्प्लोड हो गई। लेकिन इसके साइडों में दोनों तरफ लगे हुए जो कैप्स थे वो टाइटेनियम के थे, जो कि एज इट इज आज भी मौजूद है। इसका मतलब ये है कि कार्बन फाइबर इतनी गहराई के हवाले से सूटेबल ना था, लेकिन फिर भी इस विजिट को कराया गया। तो शायद स्टॉकटन रश काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट थे इस विजिट को लेकर के। दोस्तों, शायद बिल्कुल इसी तरह कि जब अब से 112 साल पहले पहली बार टाइटैनिक अपना सफ़र शुरू करता है, तो लोगों को ये बहुत कॉन्फिडेंस था कि ये जहाज़ डूब नहीं सकता, जबकि वो जहाज़ इतने बड़े समंदर के अंदर एक छोटे से नुक्ते के बराबर था। और उनका ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है जब टाइटैनिक पहले ही सफ़र में डूब जाता है। शायद टाइटन के साथ भी कुछ ऐसा ही हो। मेरी वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों को मेरे वीडियो के बारे में ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलिए। थैंक यू।